सवारे लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि शिव लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम एक हाथ तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका में मुख माही। जड़ति लागी गए अचरज नाही,
रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हनुमान की जय रामचंद्र भगवान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की આજનો દિવસ કેવો છે सोना करता मोंगो छे આજનો દિવસ કેવો છે सोना करता मोंगो छे સોના કરતા મોંઘું શું भागवत સોના કરતા મોંઘું શું भागवत भागवत 108 વાર ભગવત जी नो जय जयकार 108 વાર भागवत जी नो जय जयकार ચારે જણા ભાગવતજીનું ધ્યાન કરવાનું ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મનમાં સ્મરણ કરવાનું બરાબર ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બરાબર અને ભાગવતજીનું સ્વામ ગંધર્વા અખન સ્વામ ઇન્દ્ર સ્વામ રહસ્વદે ગુંજાવતન સકિલપે છલ સન્મુખાય कवलेन्द्रविशालवेणो लक्ष्मीश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय યંતઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ બીજું લ્યો ભાઈ हस्तचरणाश्रवणास्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् બરહા હવે નાના ભાગવતજી બરહા પીડમ નટવર વપુ કર્ણયો કર્ણિકાયમ બિભ્રદવા સુકરક કપિશમ વૈજયંતીમ ચ માલા रन्ध्राणवेणोरधरसृजा पूरयन्तो वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् જય કાના
દક્ષિણા ફરી જાઓ. યાની કહાની ચુપાપ બેન નહીં ક્લોકવાઇઝ જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ આમ. યાની કહાની ચુપાપાની ધર્માંતરે કૃતાની જય ચ જગદ્ધિતાય કૃષ્ણાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. એક મિનિટ નાની પોતી છોકરીઓમાં નાની પોતી બધાને બબે મિનિટ બધાને આમાંથી અને દિવ્યેશભાઈ ને કે ફોટો તે લઈ લીધો Thank you.
થેન્ક યુ કાકા.
शान्तं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। परब्रह्मणे पुराण पुरुषोत्तमाय बालमुकुंद स्वरूपे वाङ्मय मूर्ति भागवत देवता शरण गौरयो ध्यानम अक्षतम च पुष्पम भागवत जी ऊपर पधरावी दो अक्षरम च पुष्पाणि जय बोलजो श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की श्री गोवर्धन नमः पार्वती पतये महादेव हर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमूलमते
संहरते दैत्यां धारयते बलिं छलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते श्रीभागवताय तुभ्यं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल श्री रास बिहारी लाल की। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम गोवर्धन शरणं मम गोवर्धन शरणं मम गोवर्धन शरणं मम गोवर्धन शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम श्री विठ्ठल शरणं मम हे दामोदर शरणं मम दामोदर शरणं मम दामोदर शरणं मम दामोदर शरणं मम हरे श्री गोविंद शरणं मम श्री गोविंद शरणं मम श्री गोविंद शरणं मम श्री गोविंद शरणं मम श्री यमुने शरणं मम श्री यमुने शरणं मम श्री यमुने शरणं
यमुने शरणं मम श्री यमुने शरणं मम श्री यमुने शरणं मम हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती वल्लभ नमः शिवाय ओंकारेश्वर नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वर 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 नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वर शिव नमः शिवाय भीमेश्वर शिव नमः शिवाय रामेश्वर शिव नमः शिवाय भीमेश्वर शिव नमः शिवाय हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पार्वती वल्लभ नमः शिवाय हरि बोल हाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय श्री राम जय राम जय जय राम 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 अवधपुरी के राजा राम पतित पावन सीताराम राम श्री राम जय जय 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 राम हे रावण कुल संहारक राम भक्तन के प्रतिपालक राम रावण कुल संहारक राम भक्तन के प्रतिपालक राम हरि बोल राम श्री राम जय जय 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 राम अरे अवधपुरी के राजा राम अवधपुरी के राजा राम अरे पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम हम श्री राम जय जय राम हम श्री राम जय जय राम अरे जय रघुनंदन जय सिया राम हम जय रघुनंदन जय सिया राम श्री राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय जय राम हे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન. પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર જગતબીજ નિરંજન નિરાકાર સાકાર સ્વરૂપધારી ઠાકોરજીની કૃપાથી આયોજિત સપ્તદિવસીય શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન સત્રાંતર્ગત આપણી જે આ જ્ઞાન ગંગા તેવી ભાગવત ભાગીરથીના આસ્વાદનની આ યાત્રાના પ્રથમ સત્રની અંદર પ્રવેશ કરતા પહેલા સૌથી પહેલા ગણપતિ દાદાના ચરણમાં નમસ્કાર કરી આ સ્થાનના દેવતા આ ગામના દેવતાના ચરણમાં નમસ્કાર કરી માતા પિતા વડીલ બંધુઓના શ્રી ચરણમાં નમસ્કાર કરી સદગુરુના ચરણે વંદન કરી અત્રે ઉપસ્થિત બ્રાહ્મણ વૃંદ એની સાથે સાથે આપણી આ ભાગવતની ગાથાને સંગીત સભર આપણા સુધી પહોંચાડવા માટે ઉપસ્થિત સંગીત વૃંદ એની સાથે સાથે આપણું જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલા સેવા કુંજ તેના સમસ્ત અત્રે ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટી મહોદય અને સાથે સાથે હું તો ટ્રસ્ટી પણ ન કહું કે હું તો સભ્ય પણ ન કહું, હું તો એમ કહું કે ભાઈ આ જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ નામનું એક વૃક્ષ છે ને એના પ્રત્યેક ફૂલ, એના પાંદડા, એના ફળ જે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છે તેવા પ્રત્યેક શ્રોતાગણના હૃદયસ્થ ઠાકોરજીના શ્રી ચરણમાં નમસ્કાર કરી આપણી આ ભાગવત ગાથાના એક જ્ઞાન પ્રવાહની અંદર પ્રવાહિત થવા માટે અને એ જ જ્ઞાન ગંગાની અંદર ડૂબકી લગાડવા માટેનો આપણો આ પ્રયાસ શરૂ કરીએ. બોલ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી. ઇંગ્લિશમાં છે ને એક કહેવત છે, ઓલ હેવ આઈઝ બટ ફ્યુ હેવ વિઝન. એટલું તો કઈ ઇંગ્લિશ આવડે નહીં, પણ આવું કામનું થોડું થોડું શીખી લઈએ. આનો અર્થ એવો થાય કે આંખો બધાની પાસે હોય છે, પણ દ્રષ્ટિકોણ છે ને એ કેટલાકની પાસે જ હોય છે. અહીંયા આગળ મેં પરમ દિવસે અમે લોકો આવ્યા અને એ વખતે અમને ઈ દ્રષ્ટિકોણની ખૂબ સુંદર ઝાંખી અહીં જોવા મળી. સૌથી પહેલા તો અમે 3 દિવસથી અહીંયા આગળ છીએ, પણ હજી સુધી અમારું મગજ ઈ સ્વીકારવા માટે રેડી છે જ નહીં કે આ પ્રજ્ઞાચક્ષુ મહિલા કુંજ છે. હા, ભરતભાઈ મને મળ્યા હતા આણંદ સપ્તાહની અંદર, ત્યાં આગળ એમણે મને વાત કરી હતી કે અમારું આ એક અમારી સંસ્થા છે જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ, ત્યાં આગળ મહિલાઓ પણ છે, પછી અલગ એક સંસ્થા છે ત્યાં આગળ પુરુષો માટે પણ બધું અલગ છે. પણ અહીંયા આવ્યા પછી એવું લાગે છે ભરતભાઈ ખોટું બોલ્યા હતા, આ પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે જ નહીં. સારું લગાડવા નથી કેતો, કારણ કે અમને એવા ઘણા બધા અનુભવો થયા
જે અમને સુંદર આવકાર મળ્યો ને, અતિથિ દેવો ભવ. આ તમારું ઘર છે અને તમારા ઘર આંગણે જ્યારે કોઈક આવે ને, એમાં પાછા બ્રાહ્મણો પધારે, એનાથી શ્રેષ્ઠ અતિથિ બીજા કોણ? અને અમારે તો આખું ગ્રુપ બ્રાહ્મણોનું છે. ઓછું પડતું હતું તે ખબર પડી મને, અહીંયા બધાને જેમને જેમને લીધા છે બધાને અલગ અલગ સેવાઓ સોંપેલી છે. આ મંડપ વાળા ભાઈ ઈ પણ બ્રાહ્મણ, આ કેમેરા વાળા ઉમેશભાઈ એ બ્રાહ્મણ. એટલે અહીંયા આગળ તો છે ને ઠાકોરજી નિત્ય નિવાસ કરે છે, રમણ નહીં. બ્રહ્મ તો અહીંયા આગળ છે જ. કેટલી સુંદર કવિતા હે. એ જી તારે આંગણીએ કોઈ પૂછીને આવે રે આવકારો, મીઠો આપજે ને. એવા મીઠા આવકારા અમને લોકોને એની દરેક દીકરીઓ પાસેથી મળ્યા. એના માટે હું બધી જ દીકરીઓને આભાર વ્યક્ત કરું છું વ્યાસપીઠ પરથી. આજના આપણા સવારના ક્રમની અંદર સ્થાપનની પૂજા, શોભાયાત્રા અને બધા જે ક્રમ હતા, એ બધા ક્રમના કારણે થઈને સત્રનો સવારનું સત્ર 8 થી 11 છે. એટલે આપણે લગભગ 45 મિનિટ મોડા છીએ, બરાબર ને? એટલે અત્યારે કેવળ આપણે મંગલાચરણ કરીને થોડુંક ભાગવતજી અને કથાના વિશે જાણી અને કથાને વિરામ આપશું. એટલે જલ્દી જલ્દી પછી બધા જઈને મમ કરી શકે. ભૂખ લાગી છે ને? નથી લાગી તો કન્ટિન્યુ રાખવું છે. હા, બરાબર. આ લોકોને લાગી છે. જોજો મળશે હમણાં ચિઠ્ઠીઓ આવા. એટલે જલ્દી જલ્દી આપણે બપોરનો પ્રસાદ લઈ 2 કલાક થોડોક શરીરને આરામ આપી અને પછી બપોરે બરાબર 2:45 વાગે 3 વાગે કથા શરૂ કરવી હોય ને, તો આજે જેવી રીતના ઓલું મંગલાચરણ ચાલતું હતું બધા આવતા હતા ને, એમ ના ચાલે. વ્યાસજીના પહેલા બધા આવી જવું પડે અને ગોઠવાઈ જવું પડે, બરાબર? એટલે આજ સાંજથી બરાબર સમયને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. 2:45 વાગે બધા કથા મંડપમાં આવી જશે. 3 વાગે આપણું સત્ર પ્રારંભ થશે અને 3 થી 6 સાંજથી આપણી મહાત્મ્યથી કથા શરૂ થશે, બરાબર છે? સૌથી પહેલા તો કથા શ્રવણ કરવા માટે આપણે ભેગા થયા છીએ. એક વસ્તુનો આપણને વિચાર આવવો જોઈએ. અહીંયા આગળ જેટલા પણ શ્રોતાઓ બેઠા છે, આમાંથી કોઈ કે 2 વાર, કોઈ કે 5 વાર, કોઈ કે 10 વાર, કોઈ કે 50 વખત ભાગવત કથા સાંભળી હશે, બરાબર ને? તેમ છતાં પણ જ્યારે જ્યારે આપણને મોકો મળે ને કથા શ્રવણ કરવાનો, એટલે આપણે ત્યાં પહોંચી જઈએ. અને જેટલી વાર કથા સાંભળીએ ને, ભલે અલગ અલગ કથાકાર હોય, પણ કથા તો ઈ જ છે ને. પુરાણ એક વખત જેની રચના થઈ ગઈ એટલે એના પછી એની અંદર આમ એવું તો થાય નહીં કે ભાઈ કળિયુગ છે તો થોડોક એમાં મરી મસાલો ઉમેરો, થોડીક કથા બદલી નાખો, રામની જગ્યાએ કૃષ્ણ, કૃષ્ણની જગ્યાએ રામ કરી દો. એવું તો ન હોય ને. કથા તો એની એ જ રહે. તેમ છતાં પણ જેટલી પણ વાર આપણે સાંભળીએ ને, એટલી વાર આપણને એમ થાય કે આમાં કંઈક નવું છે, આમાં કંઈક નવું છે. શા માટે? કારણ કે આ ગ્રંથનું નામ જ છે પુરાણ. અને સંસ્કૃતની અંદર પુરાણ શબ્દનો અર્થ શું થાય? પુરા અપી નવમ. પુરાતન છે, જૂનું છે, તેમ છતાં પણ આપણને કંઈક ને કંઈક નવું આપે છે, જે જ્ઞાન આપે છે, માટે એનું નામ છે પુરાણમ. 5000 વર્ષ પહેલા આ ભાગવતજીની રચના થઈ ગઈ હતી. ઠાકોરજી એ વખતે જ પોતાનું બધું તેજ ભાગવતજીની અંદર પધરાવી દીધું હતું. એના પછી કેટલાય કથાકારો, સુખદેવજીને કહી દો, નારદજીને કહી દો, બ્રહ્માજીને કહી દો, વેદવ્યાસજીને કહી દો, વિદુરજીને કહી દો, મૈત્રેયજીને કહી દો, કેટલા પણ ભગવાનના ભક્તો જેમણે આ કથાનું ગાન કર્યું. તેમ છતાં પણ આપણને જ્યારે જે કથાકાર પાસેથી કથા શ્રવણ કરે એટલે કંઈક ને કંઈક નવું મળે. અને એક બીજી પણ વસ્તુ તમારે નોટિસ કરવી હોય તો કરી લેજો આ 7 દિવસ દરમિયાન.
જ્યારે જ્યારે આપણે આ ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરીએ, ઠાકોરજીની કોઈ પણ લીલા શ્રવણ કરીએ ને, એ વખતે આપણા હૃદયને એક પ્રકારનો હાશકારો અનુભવાય, શાંતિની અનુભૂતિ થાય. આ ભાગવતની કથાને તમે કદાચ 50 વખત કે 100 વખત સાંભળશો ને તો કંટાળો નહીં આવે. કોઈ પણ એક પિક્ચર હોય, બહુ ગમે છે, નાનપણથી એ પિક્ચર જોતા આવ્યા છીએ, ઇન્દ્રા ધ ટાઈગર, સૌથી વધારે ટીવી ઉપર આવતું પિક્ચર, નાનપણથી જોતા આવ્યા છીએ, એની સ્ટોરી બહુ ગમે છે. આપણે 1 વખત જોઈએ, 2 વખત જોઈએ, 5 વખત જોઈએ, 10 વખત જોઈએ, પછી હવે બસ ભાઈ, હવે તો ડાયલોગ એ મોઢે થઈ ગયા, બરાબર ને? પણ ઠાકોરજીની જયારે આપણે કથાનું શ્રવણ કરીએ ને, એકની એક લીલા, ઈ જ ઠાકોરજીના પ્રાગટ્યની કથા, ઈ જ કંસના વધની કથા, ઈ જ રાવણ મર્દનની કથા, ભગવાનના કોઈ પણ સ્વરૂપની કથા જયારે શ્રવણ કરીએ ને, ત્યારે આપણને આનંદની જ અનુભૂતિ થાય. ભૌતિક સામગ્રીનું જયારે આપણે અર્જન કરીએ ને, ભૌતિક એટલે કૃત્રિમ, માણસ દ્વારા નિર્મિત કરેલું સુખ, એવા કોઈ પણ પદાર્થનું આપણે જયારે અર્જન કરીએ, એનો જયારે ઉપયોગ કે ઉપભોગ કરીએ, એનાથી આપણને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય ને, એને સુખ કહેવાય. અને ઠાકોરજીની લીલા કે અવતાર કથાઓ શ્રવણ કરવાથી આપણા ચહેરા ઉપર જે સ્મિત આવે અને અંતરમાં જે અનુભૂતિ થાય ને, એને આનંદ કહેવાય. સુખમાં અને આનંદમાં ઘણો મોટો તફાવત છે. સુખ જે છે ને એ નાશવંત છે, અને આનંદ છે ને એ તો સ્વતઃ શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા છે. જો આજે સુખ છે તો કાલે દુઃખ આવશે જ, પણ આનંદનો સમાનાર્થી છે જ નહીં, એનો વિરુદ્ધાર્થી છે જ નહીં. આનંદ તો સ્થિર છે. કેમ? સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સત્ય સ્વરૂપ કૃષ્ણ, ચિત્ત સ્વરૂપ કૃષ્ણ અને આનંદ સ્વરૂપ કૃષ્ણ. મહાપ્રભુજી શું કહે છે? સ્વતઃ કૃષ્ણ સદાનંદો નિજાનંદમ પ્રદાશ્યતિ. કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા પોતે જ આનંદ ઘન છે, પોતે જ આનંદનું સ્વરૂપ છે. માટે ઈ પોતાનો નિજાનંદ પોતાના ભક્તોને હંમેશા આપતા હોય છે. માટે એ ભક્તો પણ હંમેશા આનંદમાં જ હોય. એના ઉપર ગમે તેટલું દુઃખ હોય ને, તમે નરસિંહ મહેતા જોઈ લ્યો, મીરાબાઈ જોઈ લ્યો, ભગવાનના કોઈ પણ ભક્તને તમે સુખી નહીં જુઓ. કોઈ પણ ભગવાનનો ભક્ત તમને એની કથા તમને એવું લાગશે જ નહીં કે અહીંયા આગળ આને સુખ મળ્યું છે, એક્સ્ટ્રા ટ્રીટમેન્ટ મળી છે. ભગવાનના ભક્તના માથે હંમેશા દુઃખ જ હોય. અને આપણી ઉપર જો વધારે ને વધારે દુઃખ આવતું હોય ને, તો સમજી જવું કે ભગવાનને આપણે સૌથી વધારે વહાલા છીએ. અને એ વાત પણ ભાઈ ધ્યાનમાં રાખજો કે જગતને અને ભગતને એને કોઈ દિવસ બન્યું નથી. આપણે જયારે ભક્તિ કરતા હોઈએ કે સત્કર્મ કરતા હોઈએ ને, એટલે સૌથી પહેલો સંસાર, અને એ સંસારમાં જે બધા આપણા પોતિકા કહીએ ને, એ જ શરૂઆત કરે. ન જોઈ મોટી ભગતડી, કાલ ઉધી સવાર 10 વાગે આંખ નથી ખુલતી, એટલે પણ આજે સવારે વહેલી ઉઠીને માળા કરે છે, ઈ જો ને. ઠાકોરજી હંમેશા પોતાનો, ઠાકોરજીની અનુભૂતિ એટલે ઈ જ ઠાકોરજીની કથા શ્રવણ કરી અને પ્રાપ્ત થતો આનંદ. જે વસ્તુ મહાપ્રભુજીએ સુબોધિનીજીની અંદર કહી, એ જ વસ્તુ તુલસીદાસ ગોસ્વામી રામચરિત માનસની અંદર પણ કહે કે ભગવાન કઈ રીતના આનંદનું સ્વરૂપ છે. જો નામ આનંદ સિંધુ સુખ રાશિ, સિકરતે ત્રૈલોક સુપાસી. રામજી મહારાજનું નામકરણ થતું ને, એ વખતે આ હે દશરથ મહારાજ, તમારો જે મોટો દીકરો છે ને, એ આનંદની સુખ રાશિ છે, જે આનંદનો સાગર છે, આનંદનો સમુદ્ર છે, તેવા તમારા મોટા દીકરાનું નામ હું રામ રાખું છું.
અને તમે જુઓ ઠાકોરજીના કોઈ પણ સ્વરૂપ સાતે 7 દિવસની કથાનું તમે જ્યારે શ્રવણ કરો ને ત્યારે આપણને આ ગ્રંથની સાથે પ્રીતિ થાય, અને આ ગ્રંથ સાથે જ્યારે પ્રીતિ થાય ને ત્યારે આપણે આ ગ્રંથનું વાંચન શરૂ કરીએ. વાંચીએ એટલે એમાં વધારે ને વધારે જાણવાની ઈચ્છા થાય. એને જ કહેવાય આપણું સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાય જ્યારે તમે શરૂ કરો ત્યારે તમારો પછી સત્સંગની યાત્રા શરૂ થાય. જ્યારે અધ્યયન કરો તમે કોઈ પણ પુસ્તક વાંચો એટલે એમાં કદાચ કંઈક પ્રશ્ન થાય તો આપણે શું કરીએ? જે પુસ્તકનો જ્ઞાતા હોય એને આપણે મળીએ, એને આપણા ગુરુ બનાવીએ અને એમની પાસેથી આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ. બરાબર ને? એટલે અમારા જેવા કોઈ કથાકારને તમે મળો અને એમની સાથે મેળાપ કરીને વળી પાછી એ સત્સંગને ઓર દૈદીપ્યમાન બનાવો અને આ પ્રમાણે કથાઓનું તમે આયોજન કરો એટલે એનાથી તમારા માધ્યમથી બીજા ઘણા લોકોને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો મોકો મળે, અને એને કારણે થઈને આપણે અને આપણી સાથે આપણા પિતૃઓનું પણ તારણ થઈ જાય, એ પણ તરી જાય. ભાગવતજીની કથા શ્રવણ કરવાથી એક નહીં, બે નહીં, 21 પેઢીનો ઉદ્ધાર થાય છે. માટે આ કથા શ્રવણ કરવી જોઈએ. આપણે દવા લઈએ, દવા બીમાર પડીએ એટલે ડોક્ટર આપે ને 2 દિવસ 4 દિવસનો કોર્સ આપે, પછી આપણને શું કે આ પૂરું થાય એટલે પાછા મળવા આવજો એટલે ખબર પડે બરાબર છે કે નહીં. બરાબર ને? તો જે આ કથામૃત છે ને એ પણ એક દવા જ છે, એ મુક્તિની દવા છે. મોક્ષ કરતા પણ આગળ આલોક અને પરલોકમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈ જઈએ અને ઠાકોરજીના ઈ શ્રી અંગની અંદર વિલીન થઈ જઈએ. જો એ કરવું હોય ને તો એના માટે આ કથા શ્રવણ કરવી પડે, અને આખી આપણા મનના ઉપર જો આપણે અંકુશ લાવવું હોય ને તો એના માટે આપણે ઠાકોરજીની કથાનું શ્રવણ કરવું જ પડે. એવું નહીં સમજવાનું કે કેવળ નદીઓમાં ત્રિવેણી થતી હોય. આ ભાગવતજી જે છે ને એ તો જ્ઞાન ગંગા છે, અહીં આપણા આંગણે વહી રહી છે, તો આપણે પણ આપણા હૃદયમાં ત્રિવેણી કરવી પડે.
મનસા વાચા અને કર્મણા. મનથી જ્યારે આપણે કથા શ્રવણ કરતા હોઈએ એ વખતે આપણા મનને સ્થિર રાખી અને ઠાકોરજીની કથાની અંદર ઓતપ્રોત થઈ જઈએ, એને કહેવાય મનથી કરેલી ભક્તિ. વાચા, જ્યારે અહીંયા આગળથી ધૂન ભજન ગવાય ને એ વખતે જોત જોતી વાતો ન કરવી જોઈએ. પ્રેમથી તાળી પાડી અને ધૂન ભજન સંકીર્તન આપણે કરીએ ને એને કહેવાય વાચા, વાણીથી કરેલી ભક્તિ. અને કર્મણા, જ્યારે કથા મંડપમાં આવતા હોઈએ કે કથા મંડપમાંથી જતા હોઈએ ત્યારે કોઈ પણ આપણને વ્યક્તિ મળે તો એને આપણે જય ભાગવત, જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ. ભાગવતજીની પરિક્રમા કરીએ, સ્થાપનના દર્શન કરવા જઈએ, બ્રાહ્મણોની સેવા કરીએ, બ્રાહ્મણોને આપણે દાન દક્ષિણાઓ અર્પણ કરીએ. આને કહેવાય કર્મથી કરેલી ભક્તિ. મનથી, વાણીથી અને કર્મથી કરવામાં આવેલી ભક્તિની ત્રિવેણી જ્યારે ભાગવતજીના સન્મુખ થાય ત્યારે ઠાકોરજીની આપણા ઉપર કૃપા થાય. અને ભાઈ ઠાકોરજીએ તો કોલ આપેલો છે, વચન આપેલું છે નારદજીને, મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. સાંજની કથામાં આપણે જોશું, મારા ભક્તો મારી જ્યાં ભક્તિ કરે છે ત્યાં આગળ હે નારદ મુનિ હું મારા પાર્ષદોની સાથે રમણ કરું જ છું. એવી આ ભાગવતની કથા છે. માટે આ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિયુક્ત કથાને શ્રવણ કરવા માટે બરાબર સાંજે 3:15 વાગે આપણે બધા અહીં કથા મંડપમાં એકત્રિત થશું. બરાબર 12 વાગ્યા છે. માટે આપણી કથાના પ્રાતઃ સત્રને આપણે અહીંયા આગળ વિરામ આપીએ. ઠાકોરજીનું 1-2-5 મિનિટ નામ સંકીર્તન કરી સત્રને વિરામ આપીએ. બરાબર સાંજે 2:45 વાગે આપણે પાછા મળશું. હરે રામ 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 સીતા રામ રામ રામ. 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા રામ 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 સીતા
ઉમા શિવ 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 ઉમા હરે રામ 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 સીતા રામ 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 હરે રામ 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 સીતા રામ 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 હરે રામ 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 સીતા રામ 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 માટે વૃંદાવન में नदीपुरा में गायो बोले मीरा बोले नरसी बोले श्री वृंदावन गिरिराज में हे बंसोरासी नगर में जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय આવો ને આવો આનંદ કરાવશો ને તો બપોર નહીં પડે હો બધાને જય ભાગવત જય શ્રી કૃષ્ણ હવે બસ બેલ પડે આજ્ઞા થાય એટલે સૌથી પહેલા બધા તૂટી પડો બરાબર પંકજભાઈની ભાષામાં બધાએ દિવાળી કરો બરાબર અને દિવાળી કર્યા પછી થોડો અડધો એક કલાક આરામ કરી લ્યો બરાબર કહ્યું શાસ્ત્રીજી એ પ્રમાણે 2:30 વાગે અહીંયા કથા મંડપમાં કે 89-90 વર્ષની ઉંમરે આપણી સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી નવીનભાઈ મણિયાર એમની તબિયત નાદુરસ્ત હોવા છતાં આપણી વચ્ચે હાજર છે. નવીનભાઈ માટે મને એમ કહેવાનું મન થાય કે આ સંસ્થાની કોઈ પણ દિવાલ ઉપર, કોઈ પણ ટાઇલ્સ ઉપર કે કોઈ પણ સંસ્થાના કોઈ પણ વિભાગ ઉપર જ્યારે તમે હાથ મૂકો, જ્યારે તમે આ બધાને કિલોલ કરતા જુઓ, જ્યારે તમે બધાને આનંદ કરતા જુઓ, ત્યારે આપણે નવીનભાઈનું નામ લેવાનું ભૂલી શકાય નહીં. કારણ કે વર્ષોથી આ સંસ્થાને એમનો પૂરેપૂરો સહકાર અને મને એમ કહેવાનું મન થાય કે કદાચ નવીનભાઈ અત્યારે જે જીવે છે ને એ એમના પોતાના માટે નથી જીવતા, પણ આ સંસ્થા માટે જીવે છે એમ કહેવાનું મને મન થાય. એમના શ્વાસોશ્વાસમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે, એમના શ્વાસોશ્વાસમાં રામરોટી અન્ન ક્ષેત્ર આશ્રમ છે, એમના શ્વાસોશ્વાસમાં અહીંયા વઢવાણની સિયુસા સદગુણાબેન હોસ્પિટલ છે, એમના શ્વાસોશ્વાસમાં વઢવાણની પાલીતાણાનું દવાખાનું છે. આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ આ ઉંમરે દોડીને ખરેખર કરે છે. તો ભગવાન એમને ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય આપે. આજના ભાગવતના દિવસે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે એમને ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય આપો અને ભગવાન એમને અનેક જે ખરેખર જરૂરિયાતમંદ લોકો છે એમના માટે તમે એમને વધારે ને વધારે જીવતા રાખો અને વધારે ને વધારે એમને તંદુરસ્તી આપો, એવી આ તકે હું પ્રાર્થના કરું છું. આજે આ શુભ દિવસે ઘણા બધા મહેમાનો આવ્યા છે. આ કથાને સફળ કરવા માટે ઘણા દાતાઓએ દાન આપ્યું છે. પણ એના પહેલાં હું સૌથી વિશેષ ઋણ સ્વીકારું અમારા ભરતભાઈ તલાટીનું. આ ભરતભાઈ તલાટી આપણી સંસ્થાના એક સારા પ્રચારક છે અને સારા એક અનુમોદક છે અને આપણી દરેક પ્રવૃત્તિની જબરજસ્ત અનુમોદના કરે છે. અને જ્યારે પણ આ પ્રસંગ હોય ત્યારે તેઓ આપણી વચ્ચે પધારે છે. અને આજે પણ ભાગવત સપ્તાહ સાંભળવા માટે ભરતભાઈ તો આવ્યા, સાથે કુમુદબેન પણ આવ્યા અને ભરતભાઈના શાળા પ્રવીણભાઈ આવ્યા, સાથે માયાબેનને પણ લાવ્યા. જેમ આપણે ગરબામાં કહીએ છીએ ને કે ઇન્દ્ર રાજા આવે ને ઇન્દ્રાણીને લાવે ને, એવી રીતે આ બધા મહાનુભાવો આવ્યા છે.
આ ઉપરાંત આજે મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ઘણા બધા દાતાઓએ આ સપ્તાહને સફળ બનાવવા માટે ઘણા બધા દાન આપ્યા છે. કોઈએ ભોજન માટે 15,000 રૂપિયા આપ્યા છે, કોઈએ નાસ્તા માટે 5,000 આપ્યા, કોઈએ સ્ટેજ માટે આપ્યા, કોઈએ બીજા ખર્ચ માટે, કોઈએ મંડપ માટે આપ્યા અને એ રીતે આપણી કથાને સફળ બનાવી છે. ગોપાલભાઈ તો પોતે આ કથા માટે એકદમ એમને કહ્યું છે કે મારે કોઈ પણ પ્રકારની નિરપેક્ષ ભાવે જ આ કથા કરવી છે. એમને એક પણ પૈસો લેવાનો નથી અને છતાં એ એમના બધા સાજિંદાઓને લઈને એમનું પોતાનું વાહન લઈ અને આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, ત્યારે ખરેખર આપણે એમને સત્કારીએ. આ ઉપરાંત મને કહેતા આનંદ થાય છે કે મારા સાસરિયા પક્ષના સગા મારા શાળા પૂજ્ય મધુભાઈ ગોલ અને એમના પત્ની દિનેશાબેન રાજકોટથી પધાર્યા છે. મારા સાળી અંજુબેન શિળોજા પધાર્યા છે. એમના પુત્ર શ્રી પ્રશાંતભાઈ અને કોમલબેન જે છે એ પણ સુરતથી આવ્યા છે. સાથે એમની બંને દીકરીઓ રીતિ અને સીમા પણ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આ ઉપરાંત આપણે રજનીભાઈના કેટલાક સગા સ્નેહીઓ મને 2-3 બહેનો મળ્યા, કંચનબેન મળ્યા, દેવિકાબેન મળ્યા, એવા પણ ઘણા લોકો આજે આપણી કથામાં ઉપસ્થિત છે. અમદાવાદથી ખાસ રાકેશભાઈ બારોટ પણ આ કથાનું પાન કરવા માટે પધાર્યા છે. અમારા મિત્ર શ્રી પંકજભાઈ મહેતા મુંબઈથી આવ્યા છે અને એ પણ આ કથાનો લાભ અત્યારે આપણી સાથે લઈ રહ્યા છે. આવા નામી અનામી કેટલાય અતિથિઓ આવ્યા છે. તો હું કેટલીક વાત કરવા માટે આપણા સંસ્થાના ખાસ મને કહેતા ખુશી થાય કે જ્યારે આપણી સંસ્થાનો કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે તારકભાઈ અચૂક આપણી વચ્ચે આવીને ઊભા રહે છે. અને એ તો ખૂબ એટલા બધા વ્યસ્ત છે કે એમની પાસે સમય નથી. એમને કારણ કે આખા ગુજરાત રાજ્યની દરેક જિલ્લાની જે NABની જે ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્રાન્ચો છે એની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અને માર્ગદર્શન એમને પૂરું પાડવાનું હોય છે. આ ઉપરાંત અંધજનોના ઘણા કામમાં રોકાયેલા છે. આજે તૃપ્તિબેન આચાર્ય પણ મને મળ્યા, એ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ બધાનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે વિશેષ વાત એમના મુખે સુમધુર ભાષામાં નેહાબેન આપણી વચ્ચે રજૂ કરશે. તો આપણે 5 મિનિટ થોડો ઇંતજાર કરીએ અને મહેમાનોને બિરદાવી લઈએ. ધન્યવાદ. શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન સુધાનો મહાયજ્ઞ પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈ બહેનો માટે જ્યારે થઈ રહ્યો છે ત્યારે સંસ્થાના તમામ કર્મયોગી ભાઈ બહેનો તેનો લાભ લઈ શકે અને રસોઈની જવાબદારીથી મુક્ત થઈ અને અંધ બાળાઓને મદદરૂપ થઈ શકે તે માટે કહેવાય ને કે ઈશ્વરના આંગળી દીદીએ વાવતા ગયા અને વાદળ અને વસુંધરાએ એમનો હાકલ ઝીલી લીધી. આ જ વાદળ અને વસુંધરા રૂપે ઈશ્વરે આપણને કેટલાક એવા વિશાળ હૃદયના દાતાઓ અને સેવાભાવી વ્યક્તિઓ આપણને મળ્યા છે. એમને આ તકે યાદ કરી અને એમના માટે આપણે સન્માનની લાગણી અનુભવીએ એ માટે આજનું જે મહેમાન આપણે આંગણે પધાર્યા છે તેમાં શ્રી પૂનાભાઈ ગોલ સાહેબ, પ્રમુખ શ્રી શારદા ગીતા વિદ્યાલય સુરેન્દ્રનગર સાહેબ, આપને અમે આવકારતા આનંદ અનુભવીએ છીએ. તાલીએથી સાહેબને આપણે આવકારીએ. તૃપ્તિબેન આચાર્ય ઘરશાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી છે. બેન શ્રી, આપને ઉપસ્થિતિથી અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. અને આજે સવારથી જે નાસ્તો, બપોરનું ભોજન અને સાંજનું ભોજન જે પ્રાપ્ત થવાનું છે એ આપણને શ્રી પરસોત્તમભાઈ વરમોરા સાહેબ એટલે કે વરમોરા ગ્રુપ મોરબી તરફથી પ્રાપ્ત થવાનું છે, જે માટે આપણને 35,000 જેવી મોટી ધનરાશિ ઉપલબ્ધ થઈ છે. વરમોરા ગ્રુપનો સંસ્થા પરિવાર વતી હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. તેમજ આપણા વડીલ આદરણીય શ્રી નવીન બાપા, જેને આપણે પરિવારના એક મોભી તરીકે આપણે એમને જે લાગણીવશ બોલાવીએ છીએ, એ નવીનભાઈ મણિયાર સાહેબ ઉપસ્થિત છે ને એમની સાથે આપણા સંસ્થાની
યજ્ઞની અંદર આપણી સાથે લાગણીથી જોડાયેલા મહેમાનો પધાર્યા છે, જેમને હું આવકારું છું. અને નવીનભાઈ મણિયાર સાહેબ તરફથી આ જ્ઞાનસુધા જે ભાગવત સપ્તાહ છે એમાં 5,001 રૂપિયા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. સાહેબ ખૂબ ખૂબ આભાર. ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહ ભવાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વાળા, ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રમુખ અલકાપુરી મિત્ર મંડળ અને ટ્રસ્ટી પૂર્વ વિભાગ જૈન સંઘ ના જે ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહ છે તેમના તરફથી આપણને 1,001 રૂપિયા ઉપલબ્ધ છે. સાહેબ આભાર. આ ઉપરાંત પ્રમુખ પૂર્વ વિભાગ જૈન સંઘ ના આદરણીય શ્રી કિરણભાઈ કોઠારી તરફથી આપણને 5,004 રૂપિયા આશીર્વાદ રૂપે અને સપ્તાહમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર કોઠારી સાહેબ. દલસુખભાઈ મકવાણા સાહેબ અલકાપુરીના સેક્રેટરી જે છે તેમના તરફથી આપણને 501 રૂપિયા પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે તમામની લાગણી ઝીલી રહ્યા છીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર સંસ્થા પરિવાર વતી. આવો ને આવો સાથ સહકાર અને આપની હાજરી અમને મળી રહે તેવી ઈશ્વરના ચરણોમાં પ્રાર્થના. આભાર. હવે કહે છે ને કે ભૂખે ભજન ન થાય, એટલે આપણે સવારે નાસ્તો કર્યો તો, નાસ્તા જેટલું ભજન તો આપણે કરી લીધું, પણ બપોરે તો હવે આ દાદા કહે છે કે મોટું ભજન કરવાનું છે, તો થોડુંક વધારે ખાવું પડે ને, એટલે આપણે જમવા માટે બધા હવે જ્યારે પણ આદેશ મળે ત્યારે ભેગા થઈશું અને આપણે ભરપૂર ભોજન જમી અને પછી 2:45 વાગે આપણે કથા મંડપમાં બધા ગોઠવાઈશું. સર્વ મહેમાનોનો, સર્વ દીકરીઓનો, સર્વ સ્ટાફનો, સર્વ પરિવારના સભ્યોનો અને જે કોઈ ઉપસ્થિત થયા છે એ સર્વનો હું આભાર માની વિરમું છું.